Well, Americans eat a lot of junk food and exercise less. It's been the #1 country with obesity for many, many years. The cost of social loss due to obesity is also very high here in the US. 실제로 소아 비만율이 높은 미국에서는 비만을 심각한 사회 문제로 인식해 변화의 바람이 불기 시작했습니다. Well, the Let's Move campaign is designed to help children move more actively. It's designed to help you get back from obesity. It helps you get involved in physical training. 3 years later, the obesity rate of children in 19 states have been significantly reduced. It's down more than 1%. 렛츠 무브 캠페인은 오바마 전 미국 대통령의 부인 미셸 오바마가 어린이 비만을 감소시키기 위해 만든 프로그램으로 다이어트 관심을 높이는 계기가 됐다는데요. 최근 폭발적인 관심을 받고 있는 다이어트, 바로 혈당과 지방을 한꺼번에 빼는 혈당 다이어트입니다. 자동차 회사의 CEO 일론 머스크도 극찬한 새로운 다이어트 방법인데요. 섹시 아이콘 킴 카다시안도 혈당 다이어트로 날씬한 허리 라인을 만드는 데 성공했습니다. Recently in the US, a diet that lowers the blood sugar to solve disease and obesity is gaining much more popularity. Elon Musk in particular had made headlines for losing about 24 pounds throughout a low blood sugar diet. However, the blood sugar diet with drugs has many, many side effects. Diets that controls blood sugar and weight with natural ingredients are very attractive and having a lot more attention. 미국인들의 식생활에도 변화가 일어났습니다. 즐겨 먹던 패스트푸드 대신 건강식을 더 선호하고 있다는데요. 건강식단으로 인기를 끌고 있는 식당을 찾았습니다. 튀긴 육류 대신 수치로 구워 기름기를 쏙 뺀 꼬치구이와 약간의 탄수화물과 채소, 질 좋은 단백질로 구성된 식단입니다. Very, very healthy, very organic. Everything we make is very like no processed foods, no canned foods. Everything is grown and natural. We use charcoal to make most of the meat and the seafood. Not a lot of people use that, so that's very like the healthier and better version of like most of the food. 간단하게 먹을 수 있는 인스턴트 대신 조리 과정에 손이 가더라도 건강한 먹거리를 선호하는 미국인들. 자극적인 맛을 덜어내고 재료 본연의 맛을 살린 지중해 식단이 사랑받고 있습니다. 그리고 여기 혈당과 겹뱃살과의 전쟁에서 승리해 행복한 종년을 보내고 있는 주인공이 있습니다. 군살 하나 없는 몸매로 공을 치는 가벼운 몸동작. 예사롭지 않죠? Hi, my name's Marie and I'm 50 years old and I lost 15 kilograms. 15kg 감량에 성공한 50세 모리 씨입니다. 다이어트 성공으로 지금은 행복한 일상을 즐기고 있지만 과거엔 일상생활조차 힘들었다고 하는데요. Well, I used to weigh 70 kilograms. I was overweight, none of my clothes fit, I was tired, I couldn't keep up with my kids. It was horrible. I was so frustrated and just really upset and sad. 겹뱃살이 생기면서 고혈당 위기까지 맞게 됐다는데요. 혈당을 낮추기 위해 겹뱃살을 빼야 했지만 그때는 운동을 아무리 열심히 해도 좀처럼 겹뱃살이 빠지지 않았습니다. I was also pre-diabetic, which I know is very dangerous as both my parents were diabetic and my brother also. Yep, it's really sad and I know what it does because my dad died from diabetes. Really bad. He actually had both his legs amputated. Diabetes, once you have it, it affects everything. It's a really horrible, horrible disease. I've seen it. You don't want to do that. 당뇨병으로 부모님을 떠나보냈기에 누구보다 혈당 폭탄, 뱃살 관리에 신경 쓴다는 모리 씨입니다.
혈당 높은 디저트를 끊고 매일 시장에 들러 신선한 채소와 기름기 적은 단백질을 챙기기 시작하면서 과거에 비해 식습관이 많이 개선됐다는데요. I used to get fast food, just grab pizza, just grab whatever was around, my kids' leftovers, and then I realized I needed to more focus on fresh fruits, fresh vegetables, and do a lot of cooking and go grocery shopping every day for fresh foods. 다이어트 후 장보는 기쁨을 알게 되었습니다. 집으로 돌아온 모리 씨. 오늘 손님이 올 예정입니다. 방금 사온 신선한 채소들을 손질하고 바쁘게 움직입니다. Hi, Lorraine. You're just in time. Need any help? You know what? Thank you. I think I've got it. I'm just chopping up vegetables, and I'm going to make a salad for lunch. So what's for lunch in the salad? This is my mother-in-law, Lorraine. Hi, Lorraine. Hi. 시어머니도 예전엔 모리 씨 걱정을 많이 했다는데요. She didn't have the energy. Her complexion was not as beautiful as it is now. She was having trouble with her complexion. She was more depressed. She wasn't as much fun to be around. 지금의 건강을 되찾기 위해 제일 노력했던 건 바로 혈당 조절이었습니다. Especially after trying so many things and they didn't work, you think it's not going to work and you just feel really sad. And I just tried not to have a lot of sugar because the more sugar you eat, the more you want to eat. 다이어트에 성공한 후에도 당은 제거하고 섬유질을 섭취할 수 있는 신선한 채소와 질 좋은 단백질만을 먹는 모리 씨입니다. 잘 관리하고 있네요. 시어머니와 며느리 오붓한 점심, 평범한 일상을 되찾기까지 참 오랜 시간이 걸렸답니다. 다이어트에 여러 번 실패하고 요요에 시달리면서 정말 많은 시도를 했었습니다. 그중 가장 도움이 된 것 같다는 다이어트 방법, 바로 이것인데요. 매일 꼭 챙기고 있답니다. 과연 무엇일까요? Oh, this is Morasil. It's made from the extract of blood oranges. It's really helped with my weight loss in the 15 kilograms and just my overall health and diet. So I was telling you before how I was pre-diabetic, and then it's helped bring that down, and so now I'm healthier than ever. You want to give me one? Of course, I will share, Lorraine. 시어머니와 함께 고혈당을 예방하고 체중 감량을 위해 노력하는 모리 씨, 보기 좋네요. My goals for the future are to keep on going down this good path I'm on, and I definitely want to continue that because it's working for me, and I'm really happy with it. 치솟는 혈당과 뱃살 다이어트에 도움을 줬다는 모로실이란 무엇일까요? So Morasil is an ingredient that it's extracted from a fruit called morose, and it's mainly grown in Sicily, Italy. And so this fruit, to protect itself from a wide fluctuation of temperature of up to 50 degrees in one day, as well as a very barren volcanic soil environment, it produces a large amount of an ingredient called C3G, which is an antioxidant, and this results in the fruit having a deep purple flesh. 한 연구에서 모로실이 복부 지방의 크기를 절반으로 줄인다는 것이 확인됐습니다. 지방세포에 직접 작용해 내장 지방에 도움을 준다는 모로실. 모리 씨의 다이어트와 혈당 안정에 도움을 줬다는 모로실, 좀 더 자세히 알아볼까요? 이탈리아 시칠리아 섬에서 재배되는 모로는 해발 3,323m, 일교차가 10도 이상 되는 척박한 환경에서 자라는데요. 스스로를 보호하는 항산화 물질을 많이 품고 있어 다이어트에 도움이 된다고 합니다. 다이어트도 결국 자신과의 승부입니다. 여기 고도의 집중력으로 비만과 지방, 혈당이라는 악순환의 늪에서 힘겹게 빠져나왔다는 주인공이 있습니다. 안녕하세요. 72kg에서 20kg 감량한 박소영입니다. 20kg 감량이라니 정말 대단한데요. 소영 씨 정말 부럽네요.
국궁의 매력에 푹 빠졌다는 소영 씨. 벌써 자세부터 딱 잡혀 있습니다. 배운 지는 한 3개월 정도 된 것 같아요. 처음에 이렇게 자세 잡는 게 좀 어렵다고 생각했거든요. 이게 활도 생각보다 엄청 힘이 엄청 들어요. 깜짝 놀랐어요, 처음에. 근데 이게 하는 만큼 이 팔에 근력 힘이 생겨서 지금 너무 재밌습니다. 얇은 개미허리와 건강함을 동시에 유지하고 있는 모델 같은 소영 씨. 지금은 멋진 모습이지만 과거에는 다이어트로 실패도 많이 하고 몸도 힘들었습니다. 제가 젊었을 때는 52kg, 53kg 정도 유지했었거든요. 근데 어느 순간 보니까 제가 72kg가 되어 있는 거예요. 그 단 음식이랑 그 빵 종류를 너무 많이 내가 좋아해서 먹었던 것 같아요. 그러다 보니까 뱃살이 막 찌기 시작하는데 걷잡을 수 없더라고요. 나중에는 많이 아프고 그러다 보니 병원에 가게 됐는데 그 고혈당 판정을 내리더라고요. 20kg이나 살이 찌면서 내장지방, 겹뱃살이 생겼고 결국 고혈당까지 불러왔다는데요. 그때 당시에 유독 아파서 눕는 날들이 많았다고 합니다. 뱃살이 찌면서 그 주변 사람들 얘기가 얼굴도 좀 노랗고 자꾸 이제 그 감기 증상인 것 같은데 쉬어도 낫지가 않는 거예요. 그래서 병원 갔더니 간 수치가 엄청 높다고. 그래서 A형 간염이라고 하더라고요. 방치한 겹뱃살과 혈당이 전신 염증을 불러온 게 아닐까 싶다는데요. 결국 A형 간염으로 입원 치료를 받았고 면역력이 저하되면 나타나는 대상포진까지 발병했습니다. 뭐든 약해지니까 대상포진까지 걸려서 그런 질병들이 자꾸 오니까 좀 무섭더라고요. 한약 다이어트도 해보고 또 이제 몸푸드 다이어트도 해봤는데 제가 혈당이 높아서 그런지 잘 안 되더라고요. 힘든 날을 견뎌내고 소영 씨만의 방법으로 건강을 되찾은 후 다양한 활동을 즐기며 건강한 중년을 보내고 있습니다. 무술, 승마, 가야금까지 정말 재주가 많네요. 부럽네요. 소영 씨가 20kg 감량에 성공하고 건강을 되찾은 방법. 운동이 끝나고 꼭 챙긴다는 바로 이것입니다. 제가 20kg 감량하는데 도움을 줬던 모로실이에요. 제가 이제 혈당이 높아가지고 뭐 다이어트 여러 가지 해봤지만 잘 안 빠졌거든요. 모로실을 챙긴 이후부터는 살이 빠지는데도 도움이 된 것 같고 그리고 그 혈당이 안정화되는데도 도움이 된 것 같아요. 소영 씨의 20kg 체중 감량과 혈당 안정에 도움을 준 것도 바로 모로실이었습니다. 모로실은 이탈리아 시칠리아 섬에서 주로 재배되는 열매 모로에서 추출한 성분인데요. 자신을 보호하기 위해서 항산화 물질인 C3G를 다량으로 내뿜어 과육이 진한 보라색을 띠게 됩니다. 이 모로실 속 C3G는 항산화 물질로 우리나라 식약처에서는 C3G가 7,300% 농축된 모로실을 체지방 감소에 도움을 주는 기능성 원료로 인정했습니다. 체내에 활성산소가 많아지면 염증과 혈당을 증가시키면서 지방세포까지 영향을 줘 살이 쉽게 찌게 만드는데요. 이때 모로실의 C3G 성분이 활성산소를 없애는 항산화 작용을 도와 독소를 제거하고 혈당과 체지방까지 낮춰 다이어트에 도움이 된다고 합니다. 모로실이 혈당 감소와 체지방 감소에 도움이 된다는 것이 여러 연구에서 밝혀지고 있습니다. 연구에 따르면 모로실이 공복 혈당과 인슐린 감수성을 개선하는 데 도움이 되는 것으로 확인됐습니다. 한 연구 결과에서 모로실 섭취 후 일어나는 변화를 열 화상 카메라로 관찰해봤더니 모로실을 섭취한 군이 대조군에 비해서 몸이 더 붉게 나타나면서 체온이 더 올라가고 에너지 대사가 활발해진 것이 확인됐습니다. 모로실은 갱년기 다이어트에도 도움을 준다는데요. 모로실의 C3G는 여성 호르몬 에스트로겐과 유사한 성분으로 완경 후 C3G가 비만 및 질병 예방에 도움이 된다고 합니다. 당뇨병 예방과 다이어트에 도움을 준다는 모로실.
과연 어떤 도움을 주는지 궁금한데요. 이게 지방 1kg입니다. 정말 크죠? 이게 뱃속에 있다고 생각하면 정말 끔찍한데요. 모로실이 이 지방을 빼는 데 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 한 인체 실험에서 성인 102명에게 모로실을 섭취하게 했더니 24주 후에 내장 지방의 14.91%, 복부 지방량의 10.84%, 피하 지방량이 10.68% 감소한 것으로 나타났습니다. 특히 복부 지방은 1.7kg 정도 빠진 것으로 결과가 나타났습니다. 이해를 돕기 위해 제가 지방 대신 슬라임을 준비했는데요. 이야. 이야. 끈적끈적 늘어나는 모습이 보기만 해도 정말 기분이 좋지 않습니다. 자, 이 내장 지방이 혈관을 타고 염증 물질을 분비해 합병증을 유발하게 된다는데요. 그렇다면 만병의 근원인 내장 지방을 타파하는 방법 없을까요? 내장 지방 겹뱃살 타파를 위해 슈퍼푸드 프로젝트를 준비했습니다. 비만으로 인해갖고 당뇨가 온 것 같아요. 나름대로 조절하고 있는데 그게 쉽지가 않아요. 몇 년 전에 당뇨가 생겼어요. 식단 관리도 좀 하고 탄수화물도 좀 적게 먹으려고 노력하고 했는데도 예전만큼 그렇게 살이 잘 빠지지는 않는 것 같아요. 정확한 상태를 알기 위해 혈액 검사와 체성분 검사를 진행하고 2주 동안 식단과 운동을 병행하며 모로실을 챙기면서 다이어트를 이어갔습니다. 2주간 열심히 노력했던 두 사람에겐 과연 어떤 변화가 있었을까요? 살이 조금 빠진 것 같아요. 그리고 몸도 많이 가벼워지고. 혈당 수치가 안정적이고요. 그리고 힘도 좀 생긴 것 같고 살 빠지는데 좀 도움이 된 것 같아요. 변화를 확인하기 위해 2주 전과 동일한 검사를 진행한 결과 김남숙 씨는 체중과 중성지방 혈당이 모두 감소하는 유의미한 변화가 있었고 한경미 씨도 체중과 혈당 염증 수치가 개선됐습니다. 그렇다면 모로실이 다이어트에 어떻게 도움을 주는 걸까요? 모로실에는 같은 양을 먹어도 적게 먹은 소식 효과가 있습니다. 실제로 쥐를 3그룹으로 나눠서 한 그룹은 일반 식이와 물, 다른 한 그룹은 고지방 식이와 물, 마지막 그룹은 고지방 식이와 모로실을 함께 12주간 섭취한 그 결과를 비교했는데요. 고지방 식이에 모로실을 투여받은 굿은 50%나 지방 합성을 억제해서 일반 식이를 먹은 것과 비슷한 수치가 확인됐다고 합니다. 모로실은 빼기 힘든 내장 지방을 감소시켜 다이어트에 도움을 줄 수 있다는데요. 한 실험에서 성인에게 모로실을 12주간 섭취하게 한 결과 허리 둘레가 7cm, 엉덩이 둘레가 약 5.9cm 감소하는 데 도움을 줬다는 걸 확인할 수 있었습니다. 고혈당과 겹뱃살을 잡기 위해 모로실 어떻게 섭취하는 게 좋을까요? 모로는 당 함량이 높고 유효 성분인 모로실은 아주 소량만 함유되어 있습니다. 그래서 그대로 드실 경우 오히려 체지방이 증가할 수 있습니다. 따라서 당을 제거한 형태로 드시는 것이 가장 중요하고요. 하루 권장 섭취량인 400mg을 지켜서 섭취하시는 것이 좋습니다. 마지막으로 식약처에서 기능성을 인정받는 제품인지도 반드시 확인해야 합니다.